بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في سورة الفجر قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد. كنا وصلنا إلى فرعون، وفرعون هو هذا الرجل الطاغية الذي كان ملكه ثابتا وقوته راسخة، وقد وصف الله عز وجل ملكه وقوته بالوتد أو بالأوتاد، وفرعون ذو الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد عفوا. والوتد هو هذا الخشبة الطويلة ولا الحديدة الطويلة اللي نغرسوها في الأرض ونعمقوها باش تكون ثابتة ومتينة، وعليها وصف رب العالمين الملك تاعه والقوات تاعه والجنود تاعه، وصفهم بالأوتاد لأن الملك تاعه كان قوي حتى واحد ما يقدر له بين قوسين من البشر طبعا. وكان يمارس سلطته بالبطش والقهر، يعني هذه القوة اللي أعطاها له رب العالمين كان فرعون كان يستعملها باش يحقر ويظلم بني إسرائيل. فالأوتاد تشير إلى ثبات ملكه وقوته وسلطانه، كما تشير إلى ما كان ينزله بالناس من تعذيب وربط على الأوتاد. يعني الأوتاد كما قلنا هي وصف للملك تاعه والقوة تاعه، وكذلك كان يعذب الناس يربطهم في الأوتاد، كان يربطهم في النخيل وغير ذلك ويعذبهم. فجمعت هذه العبارة بين وصف القوة الظاهرة والظلم الشديد. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate al-Fajr, il dit également, dans un contexte où il énumère les peuples qu'il a châtiés à cause de leur mécréance, il énumère parmi eux Pharaon. Il dit: n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a fait de Pharaon l'homme au pieux? Les pieux, ce n'est pas les personnes vertueuses, mais plutôt le pieux, comme vous savez, ce sont des troncs ou bien des grandes barres de fer que l'on plante dans le sol assez profondément que pour maintenir et solidifier une structure. C'est ça un pieu, à la base. Et Allah Jalla wa Ala l'a décrit comme tel. Il a dit Pharaon, l'homme au pieu. Pourquoi? Parce que son royaume, sa puissance, son armée, sa domination était solide. Parce que comme vous savez, la dynastie des pharaons, l'empire des pharaons, c'était l'un des plus grands empires que la terre a connu. Allah leur avait donné beaucoup de force et de puissance et de pouvoir sur terre. Mais, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils l'ont utilisé dans le mal. Dans le mal. Donc Allah a dit, Pharaon, l'homme au pieux. Pourquoi au pieux? Bien, ça désigne justement l'enracinement et la solidité de son royaume et de son pouvoir sur terre. Pas que, aussi les supplices qu'il infligeait à ses victimes, en les attachant aux pieux, aux poteaux et aux troncs d'arbres pour les mutiler et leur causer du mal, de la violence physique. Et donc c'est à ça que ça fait allusion, les pieux, ici. En fait, ça fait référence en même temps à son royaume
et en même temps au supplice qu'il infligeait en attachant ses victimes. نعم. وفرعون استكبر في الأرض وتجبر وقال لقومه أنا ربكم الأعلى وقال أيضا ما علمت لكم من إله غيري. يعني قال لهم أنا ما نعرف حتى واحد حتى إله يستاهل العبادة من غيري. هذا كلام فرعون، كان يقول أنا اللي نستاهل العبادة، ما كان حتى واحد من غيري يستاهل العبادة والعياذ بالله. وقال متفاخرا محتقرا موسى عليه السلام أم أنا خير من هذا الذي هو مهين. يعني موسى عليه السلام ولا يكاد يبين، يعني لا يكاد يفصح في كلامه. يعني كما قلنا في الأسبوع الماضي فرعون كان يضحك على موسى، يستهزأ به كما نقول، يتمسخر به عليه الصلاة والسلام، لأن موسى عليه السلام يقال أنه كان لسانه فيه ثقل، كما نقولوا كانت عنده شعرة في اللسان. ويقال ذكر في بعض التفاسير كما عند الإمام السيوطي وغيره، يقال أن موسى عليه السلام كي كان صغير حط جمرة في لسانه، وهذيك الجمرة حرقاته، وبعد ذلك ولا لسانه يعني فيه ثقل، كان يعني كانت الهضرة كانت صعيبة شوية عليه. إما لا فرعون وأمثاله كانوا يضحكوا عليه بهذا السبب. يعني وهكذا المتكبر كما يلقى ما يقول يبدأ يخرج لك في العيوب، وانت في كذا وانت في كذا وانت في كذا، ويجتنب الموضوع الرئيسي. هكذا أهل الكبر، هكذا أهل الكبر. Donc Pharaon s'est gonflé d'orgueil sur terre et il s'est montré tyrannique. Et c'est d'ailleurs le pire des hommes ayant foulé la terre, parce que il a été très loin, très très loin dans ses propos. Il s'est mesuré à Allah Jalla wa ala. Il s'est pas suffi de commettre des fautes que n'importe qui commettrait, mais plutôt il a été jusqu'à se mesurer à Allah. Il a dit par exemple, je suis votre Seigneur le plus haut. Et il a dit aussi, je ne connais pour vous aucune divinité autre que moi. Pas plus grave. C'est-à-dire, je connais aucune autre divinité que vous devriez adorer en dehors de moi. Et en plus, il méprisait les gens, et en particulier ceux qui lui tenaient tête, comme Moussa alayhi salam. Il se moquait de Moussa, il le méprisait, il le rabaissait. Il disait par exemple, ne suis-je pas meilleur que celui-ci qui est méprisable? Et Pharaon, il disait, Moussa est méprisable. Pourtant, il a été élevé dans son propre palais. C'est lui qui l'a élevé. Et au final, il est méprisable. Et aussi, il disait, concernant Moussa, il sait à peine s'exprimer. Il ne sait pas parler. Et ça, c'est de l'orgueil aussi. Bon, effectivement, il est rapporté dans certains textes israélites, et ça a été repris et stipulé par certains imams dans leur tafsir, comme le tafsir de l'imam Suyuti. Il aurait été dit, Wallahu a'lam, que Moussa alayhi salam, il avait un cheveu sur la langue. Pourquoi? Allah a'lam, il est dit que quand il était petit, il a mis une braise, un corps très chaud sur sa langue. Peut-être il s'amusait, ou Allahu a'lam, et il s'est brûlé la langue. Et de ce fait, il avait une partie de la langue qui était insensible. Et du coup, ça lui faisait comme un cheveu sur la langue. Quand il parlait, il avait une petite difficulté. Il est dit, Allahu a'lam. D'accord? On n'a pas une chaîne de transmission claire là-dessus, mais il est dit. Et donc, ce serait pour ça que Pharaon se moquait de lui en disant il sait à peine s'exprimer, alors que ça n'a rien à voir avec l'expression. Ça, c'est certes peut-être une petite difficulté dans la prononciation, mais l'expression, c'est autre chose. Savoir ce qu'on dit, comment on l'expose,
Comment elle l'explique, c'est autre chose. Mais l'orgueil fait parfois que l'orgueil fait en sorte parfois que la personne face à nous, vu que elle n'accepte pas la vérité qu'on lui dit, eh bien, elle va utiliser un tas de stratagèmes et elle va se mettre à creuser, à fouiller après tes défauts physiques et autres, pour te décrédibiliser et pour remettre en cause ce que tu lui dis. Même si tu lui dis que tu viens d'Allah, même si tu lui dis que ce que tu lui dis c'est la parole d'Allah, il la rejette. Non. Donc il se moquait de Moussa, alayhi salam. Et il est dit, Wallahu alam, que c'est pour ça que Moussa, quand il a été choisi par Allah, il a dit, Moussa a dit, donne-moi mon frère Haroun avec moi dans ma mission, car il a la parole un peu plus facile que moi. Et dans un autre verset, Moussa il a invoqué, il a dit, oh Allah, élargis ma poitrine et ouvre un nœud de ma langue afin qu'il comprenne ce que je dis. Wallahu a'lam. Donc Pharaon se moquait de lui et il riait de lui. Or c'est en réalité, comme je dis, la méthode des faibles et des orgueilleux. Quand ils trouvent rien à répondre face à la vérité, ils se mettent à se moquer de toi et à ressortir tes défauts. Que ce soit des défauts physiques ou des fautes passées ou autres. Ce fut d'ailleurs le cas pour Moussa aussi. Parce qu'à un moment donné, Pharaon lui dit, tu te rappelles pas quand tu as tué quelqu'un et on t'a laissé. Et nous on aurait pu t'attraper et te tuer aussi, mais on t'a laissé. Et Moussa il dit quoi? Il dit, fa'altuha idhan. Quand j'ai fait ça, j'étais parmi les injustes. J'avoue, c'était pas une bonne action. Il l'avoue. Hein? Mais voyez comment les personnes d'orgueil, elles profitent toujours de ces occasions-là pour ressortir des fautes. وقال الله تعالى عن فرعون كان رجلا متكبرا جدا قال تعالى عنه فاستخف قومه فأطاعوه يعني استهان بعقولهم فأطاعوه يعني الحاجة اللي يقولها لهم يديروها ويأمنوه فيها على أهل ضعف عقولهم فاستخف قومه يعني ما ولاوش قاعد يفكروا معاه أي حاجة يقول لهم ديروها يديروها أي حاجة يقولها لهم يأمنوه فيها وقد قال لهم مقررا ومفتخرا أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون فافتخر بالملك وبالأنهار وهي ماء فقط ولذلك أهلكه الله بالماء فأغرقه. Et Pharaon, c'est un homme très orgueilleux. Il avait tendance à rabaisser les autres, à tout va, y compris son entourage et son peuple. Et personne n'osait lui répliquer ou lui répondre, soit parce que leur raison avait faibli, soit parce que, tout simplement, personne n'avait intérêt à le contredire. Parce qu'il risquait sa vie. C'était un tyran, il n'avait aucune limite. Allah dit le concernant, ce qui a pour sens, il a rabaissé son peuple et ils lui ont obéi. C'est-à-dire qu'il a méprisé leur intelligence et ils l'ont suivi. Tout ce qu'il leur disait de faire, ils le faisaient. Et tout ce qu'ils prétendaient, ils le croyaient, en raison de la faiblesse de leur discernement. Et il leur a d'ailleurs aussi dit, en affirmant cela avec fierté et arrogance, il a dit, le royaume d'Égypte ne m'appartient-il pas, ainsi que ces fleuves qui coulent sous mes pieds. Parce que lui, il avait construit ses palais à des endroits où il y avait des cours d'eau. C'est-à-dire que l'eau passait en dessous de ses palais. Et du coup, quand il déposait son trône et qu'il s'asseyait, il disait, regardez, je suis le roi du monde, l'eau passe sous mes pieds. Juste pour ça. Se vanter de son royaume pour l'eau. Bon, ils étaient dans un espace désertique aussi, dans une zone désertique. Et du coup, pour lui, c'était quelque chose. Et vu qu'il s'est vanté, Cheikh Ibn Uthaymin nous dit, vu qu'il s'est vanté par l'eau,
eh bien Allah il l'a châtié et il l'a fait périr avec l'eau. Et Allah il l'a fait couler et il l'a noyé dans l'eau puisqu'il s'est vanté de l'eau, puisqu'il a prétendu être le Dieu de tout. Et l'une des preuves qu'il a avancées, c'est que l'eau coule sous ses pieds. Eh bien Allah Azza wa Jalla il l'a anéanti avec l'eau et il l'a noyé. وفرعون قال تعالى وفرعون ذي الأوتاد يعني صاحب القوة والبطش لأن جنوده كانوا له بمنزلة الأوتاد التي تثبت بها الخيام فتستقر وتثبت فكان له جنود وجماعات عظيمة فيهم السحرة والكهنة وغيرهم لكن الله فوق كل شيء وأقوى من كل قوة. Donc, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, on a donc dit que Pharaon, l'homme au pieu, on a compris pourquoi l'homme au pieu, parce que son royaume et sa force et sa puissance étaient enracinés. C'était pas n'importe quel empire, c'était un empire qui était enraciné, il était là depuis très longtemps. Et très peu d'empires aux alentours pouvaient se permettre de rivaliser. Donc il avait une grande puissance, il avait une grande armée, il avait des soldats, que ce soit des soldats, des soldats d'armes ou les sorciers. Il avait beaucoup de sorciers aussi. Il disposait de grandes armées et de nombreux groupes, parmi lesquels des magiciens, des devins et autres. Mais attention, Allah est au-dessus de toutes choses. Allah Jalla wa Ala, il est au-dessus de tout et au-dessus de toute puissance. قال تعالى الذين طغوا في البلاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد والطغيان هو مجاوزة الحد مجاوزة الحد والحدود حدود الله كثيرة ولكن حد الربوبية والألوهية هو آخر الحدود هو أعظم جرم ومنه قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. إذن الطغيان هو مجاوزة الحد. إنا لما طغى الماء يعني الماء لما الأنهار والبحار فاضوا تجاوزوا الحدود تجاوزوا الحد يعني فاضوا حملناكم في الجارية يعني سلكنا المؤمنين في السفينة مع نوح. السفينة هي الجارية كانت تجري في الماء يعني لما زاد الماء حملناكم في الجارية وهي السفينة التي صنعها نوح عليه الصلاة والسلام. فمعنى طغوا في البلاد أنهم تجاوزوا حدودهم واعتدوا على عباد الله. Donc, Allah nous parle toujours de Pharaon et de ses armées. Il dit qu'ils ont dépassé les limites sur terre. Ils ont dépassé toutes les limites d'Allah sur terre. Allah Jalla wa Ala, il a beaucoup de limites. Il nous a imposé beaucoup de limites, beaucoup de choses à ne pas faire. Mais Pharaon, lui, il a dépassé les pires des limites, puisqu'il s'est décrit comme étant le Seigneur et la seule vraie divinité. Il n'y a pas pire que ça. Il n'y a pas pire que ça. Et le terme tyran désigne justement le fait de franchir les limites. Et parmi les exemples, on trouve la parole d'Allah qui a pour sens. Lorsque l'eau a dépassé sa limite, nous vous avons porté sur l'arche. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il est en train de nous expliquer que justement, tagha, alladhina taghaw fil bilad, tagha, ça veut dire dépasser les limites. Ça veut dire dépasser les limites. Comme par exemple, lorsque l'eau dépasse la limite du récipient, ou dépasse la limite du lit du fleuve, ou dépasse la limite des côtes maritimes, eh bien forcément ça va déborder, ça va faire des tsunamis, ou ça va faire des inondations ou autre. Et justement, Allah il parle du châtiment du peuple de Nuh, et il dit, lorsque l'eau a dépassé sa limite, nous vous avons porté sur l'arche de Nuh, alayhi salam. C'est-à-dire que l'eau a débordé.
nous vous avons porté dans l'arche construite par Noé. Donc, quand Allah utilise le verbe taghaw, c'est-à-dire ils ont dépassé les limites d'Allah, c'est ça qui est voulu ici. Ils ont transgressé les bornes et persécuté les gens. Ils ont dépassé les limites d'Allah, que ce soit vis-à-vis d'Allah lui-même ou vis-à-vis des gens. Vis-à-vis des gens. قال فأكثروا فيها الفساد. تلك الأمم أفرطت في الفساد ونشرته في الأرض. يعني فضحوا في الفساد بزاف، فسدوا بزاف. وليس المراد بالفساد هنا الفساد الحسي فقط كالتخريب والقتل وسفك الدماء، بل الفساد المعنوي أولا وهو أخطر وأعظم. يعني فساد الإنسان دائما يبدأ بالفساد المعنوي. الفساد يبدأ دائما بالفساد المعنوي في قلبه، يبدأ بالشرك والكبر وإلى آخره، من بعد يولي فساد معنوي ظاهر، ومن بعد يولي فساد حسي في الأرض كلها. إذن الإنسان دائما يبدأ بالفساد المعنوي، ولما يكثر يولي فساد حسي، والفساد المعنوي قال العلماء فيه عدة أمور. الفساد المعنوي أولا الكفر بالله وتكذيب رسله، هذا فساد معنوي. في يوم من الأيام بشوية يجر إلى فساد حسي في الأرض، تبدأ بالكفر وتكمل بالتخريب الأرض. ومن الفساد المعنوي الشرك والطغيان، ومن الفساد المعنوي الظلم والعلو في الأرض، تكبر وأن يأكل القوي الضعيف. ومن الفساد المعنوي إفساد العقائد والأخلاق والقيم. شوفوا كيفاش بدأت بالكفر بالله وتكذيب الرسل والشرك، وكيفاش كملت بفساد الأخلاق والقيم، حاجات جرختها. وهذا النوع من الفساد إذا استقر في القلوب والعقول لا بد أن يترتب عليه فساد حسي ظاهر من ظلم وعدوان وخراب واعتداء على الناس في أموالهم وأنفسهم وأعراضهم. ولهذا كان الفساد المعنوي هو الأصل، والفساد الحسي نتيجة له. أن بعض الناس يقول لك إحنا الناس بكري كنا نحشموا من هذه. اليوم كيفاه الناس ما ولاش تحشم؟ لأن الفساد المعنوي كبر، ولما كبر في قلوب الناس وأنفس الناس ولا الفساد الحسي حاجة طبيعية. هذا هو السبب، لأن الشر دائما يبدأ في القلب، يبدأ داخل في الإنسان. وكي تشوف إنسان بدأ يفسد بشكل واضح علني، عرف بأن فساد قلبه بدأ قبلها بكثير، ماشي بين يوم وليلة رقد وناض فاسد، لا، القلب تاعه كان يفسد، كان يتخرب من الداخل، ولما فسد بزاف ولا هذا الفساد يبان فقط. هذه هي. ودليل ذلك قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اسمع: ولكن كذبوا، هذا فساد معنوي، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هما كذبوا، وهذا التكذيب جرهم بشوية إلى الإفساد في الأرض بما كانوا يكسبون، يعني من الذنوب والمعاصي. إذن فأخذناهم يعني عذبناهم بما كانوا يكسبون. كيفاش بدأت؟ ولكن كذبوا، ومن بعد كانوا يكسبون المعاصي، النتيجة فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بمعنى أنهم لما كذبوا وكفروا ولت النتيجة أنهم يفسدوا في الأرض بالذنوب والمعاصي والظلم، وعندئذ عذبهم رب العالمين. إذن هذه الآية تبين بوضوح
أن الإيمان والتقوى سبب للخير والبركة، والتكذيب والانحراف سبب للعقوبة والهلاك، سبب للعقوبة والهلاك. ولذلك سبحان الله تلاحظ أن في بعض المجتمعات الإسلامية في بعض المجتمعات الكافرة فعلا تشوف عندهم يعني حقوق وقوانين والأمور مسقمة وكل واحد حقه إلى آخره، بصح رغم ذلك تشوف الفساد، كاين فساد، هو القانون ما يعاقبش عليه، بصح فساد عظيم منتشر مسموح به، فساد في القيم، فساد في الفواحش، فساد أمور عظيمة منتشرة عادية، حتى واحد ما يهدر، صح ولا لا؟ عادي الفساد في هذه البلاد عادي. ما سببه؟ سببه الكفر، سببه الفساد المعنوي، هو اللي خلى الفساد الحسي يظهر. وبما أن الدولة ليست مسلمة ومؤمنة، أكيد أن هذا الأمور ما غاديش يعاقبوا عليهم بالقانون، لأنهم هكذا يريد، فاسدين الفساد المعنوي الداخل، وبطبيعة الحال فاسدين بالفساد الحسي في أعمالهم، يعاقبوا رواحهم برواحهم ما جاياش. هذا هو السبب. Donc ensuite Allah subhanahu wa ta'ala décrit toujours Pharaon et ses armées en disant فأكثروا فيها الفساد, c'est-à-dire qu'ils ont multiplié la corruption sur terre. Écoutez bien, Cheikh Al-Uthaymin nous dit la corruption de laquelle Allah parle ici, c'est tout d'abord la corruption morale avant d'être la corruption matérielle. La corruption morale avant d'être matérielle sur terre. Parce que lorsque la corruption morale s'installe et se propage et se démocratise, automatiquement la corruption matérielle va en découler. Et elle va aussi se propager. Dit autrement, l'être humain, lorsqu'il se corrompt et qu'il devient mauvais, ça a commencé bien avant, dans son cœur. C'est son cœur qui s'est corrompu. Au début, il avait peut-être honte, il le cachait. Et tellement cette corruption à l'intérieur de lui, elle a grandi, ça a fini par se voir et s'entendre à travers ses faits et gestes. Pareil dans la société. C'est pas la personne, elle est bien, elle a dormi, elle s'est réveillée mauvaise. Elle faisait le bien, elle a dormi, elle s'est réveillée, elle faisait le mal. Non, ça n'existe pas, ça. La personne, elle s'est corrompue de l'intérieur, à travers le temps. Et c'est comme ça que du jour au lendemain, nous, on a juste vu apparaître le mal qui est à l'intérieur d'elle. Mais il était déjà là. C'est pour ça que Cheikh Al-Uthaymin, il nous dit, regardez la parole d'Allah qui a pour sens, si les habitants des cités avaient cru et avaient craint Allah, nous les aurions, plutôt nous leur aurions ouvert les bénédictions du ciel et de la terre. Et en gros, s'ils avaient cru en Allah, et s'ils avaient craint Allah, on leur aurait donné la subsistance et la richesse du ciel et de la terre. Mais, c'est ça qui doit attirer notre attention, mais ils ont démenti. Vous voyez comment ça a commencé, la mécréance, le rejet. Mais ils ont démenti. De ça a découlé les péchés. Il a dit quoi après? Alors nous les avons saisis pour ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire les péchés. Donc, ça commence par la mécréance. La mécréance, elle grandit jusqu'à ce que les péchés et le mal et l'injustice deviennent normales pour la personne. Résultat, Allah les châtie. Donc Allah dit clairement, ils ont
démenti. Et après, il dit quoi? Nous les avons saisis pour ce qu'ils faisaient. Il n'a pas dit, ils ont démenti, alors nous les avons châtiés pour leur mécréance. Non. Il a dit, ils ont démenti, alors nous les avons saisis pour ce qu'ils faisaient comme péché. Et ça veut clairement dire que le mal, il commence au niveau moral, avant de devenir un mal dans les actions et dans le matériel. Non. قال الشيخ العثيمين ولهذا فالمقصود بقوله تعالى أكثروا فيها الفساد يعني أكثروا فيها من المعاصي وذلك بسبب فسادهم المعنوي في العقيدة والأخلاق وهو الذي دفعهم إلى هذا الإفساد. وهذا يبين لنا بأن المسلم من أكبر الواجبات تاعه أنه يتعلم العقيدة تاعه والإيمان تاعه، لأن العقيدة والإيمان هما اللي غادي ينقوا القلب تاعه ويخلوه يعمل الصالحات ويترك السيئات، ولو كان قاعد يطيح في السيئات يندم ويتوب ويولي للحسن الصالحات، لأن بدون عقيدة ينسى علاه لازمني نتوب وعلاه لازمني نولي وعلاه لازمني كذا، ينسى أكيد. Donc Cheikh Al-Uthaymin nous dit, donc le sens de la parole d'Allah concernant Pharaon et son armée, ils ont multiplié sur terre la corruption, c'est-à-dire qu'ils ont multiplié sur terre les péchés. Pourquoi? En raison de leur corruption morale dans la croyance et les comportements, laquelle les a poussés à cet état de corruption. Et ça nous montre une fois de plus pourquoi c'est si important d'apprendre la croyance et le dogme islamique, pour que l'on se rappelle sans cesse pourquoi il faut toujours se purifier, revenir vers Allah, se repentir, regretter les péchés, etc. Parce que celui qui n'apprend pas sa croyance, eh bien, à un moment donné, il va plonger dans les péchés et il oublie pourquoi il doit revenir. Il oublie pourquoi il doit se repentir à Allah. Il oublie. Donc, il va peut-être pas revenir. Ou il va revenir une fois sur 1000, jusqu'au jour où il ne reviendra plus. C'est la croyance qui tient tout. Sans croyance, la personne ne revient pas vers Allah. قال الشيخ وكان فيما سبق من الأمم أن الله تعالى كان يدمر هؤلاء المكذبين عن آخرهم. يعني كما قلنا قبل الأمم السابقة كان رب العالمين يدمرهم ويمحيهم مباشرة. أما هذه الأمة فقد رفع الله عنها هذا النوع من العقوبة وجعل عقوبتها عليكم السلام أن يكون بأسهم بينهم فيدمر بعضهم بعضا فيما بينهم. وهذه قلناها من قبل، صحيح الشيخ العثيمين عاودها، قال الأمة تاعنا كما خبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، الأمة تاعنا العقوبة تاعها هي الفتنة بيناتنا والتفرق بيناتنا. هذا اللي راه يدمر الأمة تاعنا، هذه هي العقوبة تاعنا على جال الابتعاد تاعنا على الدين. Donc Cheikh Al-Uthaymin nous dit les peuples précédents étaient châtiés par une destruction totale pour leurs fautes et leur désobéissance. Mais notre communauté à nous, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah il l'a épargné de ce type de châtiment. Mais c'est quoi notre châtiment à nous, musulmans, quand on s'éloigne de notre religion? Notre punition, c'est que notre force se retourne contre nous et que le monde musulman se détruit de l'intérieur par la division, la divergence, les troubles et les conflits internes. C'est ça notre punition à nous. Et on le vit. Chaque jour, ça grandit. وعلى هذا
فإنما يقع بين المسلمين من اقتتال وتدمير بعضهم لبعض إنما سببه المعاصي والذنوب فيسلط الله بعضهم على بعض ويكون ذلك عقوبة من الله ولهذا قال تعالى فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. Donc, les combats, les destructions qui se produisent entre musulmans, ils ont pour cause justement les péchés des musulmans et l'éloignement de la religion. Allah Jalla wa Ala châtie les musulmans à cause de leur éloignement de cette manière-là, de sorte à ce qu'ils soient dominés par d'autres. Et ça, c'est clairement une punition venant d'Allah. Et c'est dans ce sens qu'il a dit ils ont multiplié la corruption. Alors ton Seigneur a déversé sur eux le fouet du châtiment. Toujours dans Surat Al-Fajr, on n'est pas sorti du sujet. On n'est pas sorti du sujet. Jusque-là, Allah Azza wa Jal, il est en train de nous raconter comment il a châtié les peuples précédents. Et Cheikh Al-Uthaymin, il fait une parenthèse pour nous dire que nous aussi, si on s'éloigne de notre religion, Allah il nous châtie. Certes, on est épargné d'un péril total comme les peuples précédents, mais on n'échappe pas à la punition. Et notre punition à nous, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la division interne. La division interne. Et Allah dit quoi concernant Pharaon et son armée? Il dit ton Seigneur a déversé sur eux le fouet du châtiment. Le fouet du châtiment. Et le fouet du châtiment abattu sur les musulmans, c'est la division interne. قال تعالى صب عليهم والصب يكون من فوق والعذاب الذي نزل بهؤلاء جاءهم من فوق من عند الله وهذا أيضا دليل على أن الله فوق جميع المخلوقات وأن هناك خالق ومخلوق. يعني هنا شيخ العثيمين راه يرد على فرقتين من فرق المبتدعة وراه يرد على عقيدتين من العقائد الضالة. كاين عقيدة تقول بأن الله في كل مكان وليس فوق وهذا خطأ لأن الله في القرآن أخبر أنه هو الأعلى وهو العلي. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض إليه يصعد الكلم الطيب الرحمن على العرش استوى ثم استوى إلى السماء إلى آخره من الأدلة كثيرة جدا. هذه الفرقة الأولى الفرقة التي تقول أن الله في كل مكان. والفرقة الثانية هي التي تقول بالحلول أن الله عز وجل هو والمخلوقات تاعه غير وحده. يعني ما كانش خالق ومخلوق وإنما كان الله فقط. كل شيء داخل في الله والله داخل في كل شيء والعياذ بالله. فيقولون ليس شيء في الوجود إلا الله. يعني ما كان والو إلا الله. هذا خطأ. أن الله عز وجل قال في القرآن الحمد لله رب العالمين فهو رب العالمين. إذن كائن الخالق وكائن المخلوقات. الله خالق كل شيء كائن مخلوق وكائن خالق. فالوجود وجودان وجود الخالق ووجود المخلوق. إذن هنا قال هذا من الأدلة على أن الله فوق المخلوقات صب من فوق وأن هناك خالق ومخلوق. يعني المخلوق ما غاديش يعذب روحه بنفسه أكيد أن الرب هو اللي عذب المخلوق وأن الله موصوف بالعلو والفوقية المطلقة على جميع خلقه علوا يليق بجلاله وعظمته. هو اللي يعرف كيفاش هذا العلو من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف وعلى كيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه. Donc Cheikh Al-Uthaymin nous dit regardez bien dans ce verset. Allah il dit dans Sourate Al-Fajr concernant Pharaon et son armée, il dit
il a déversé sur eux le fouet du châtiment. Soyez attentifs. Comprenons la parole d'Allah. Il a déversé sur eux le fouet du châtiment. Quand on déverse quelque chose, ça va de haut en bas ou de bas en haut? Hein? Du haut vers le bas. D'accord? Cheikh Al-Uthaymin nous dit, et ceci est également une preuve parmi tant d'autres sur le fait qu'Allah est au-dessus de toutes les créatures. De un. De deux. Et qu'il y a bel et bien un créateur et des créatures. Parce que là, il est en train de répliquer à ceux qui disent que l'existence ne fait que un. Et que Allah, il est dans la créature. Or, la créature, elle ne va pas se châtier elle-même. Hein? Et il dit bien, Allah a déversé sur eux. Donc, Allah Jalla wa Ala, il nous dit clairement qu'il est dissocié de sa création. Donc, il y a bien un créateur et des créatures. Et numéro 3, et qu'Allah est décrit par l'élévation et la supériorité absolue sur l'ensemble de sa création. Il est en haut. Il y a beaucoup de preuves là-dessus dans le Coran. Il est élevé d'une manière que lui seul connaît. Subhanahu wa ta'ala. ثم قال صوت عذاب. الصوت هو العصا التي يضرب بها. احنا عندنا نقولوا غادي نوكلك الصوت. الصوت عندنا حنايا هو الضرب، صح؟ احنا عندنا الصوت هو الضرب. صح، في لغة العرب الصوت هو اللي تضرب به. المطرق ولا أي حاجة واحدة أخرى تضرب بها هي الصوت. العصا، نعم، العصا. بس على معنى واحد يعني. قال صوت عذاب. الصوت هو العصا التي يضرب بها. ومن المعلوم أن الضرب بالعصا نوع من العذاب. لكن هل هذا الصوت الذي صبه الله على عاد وثمود وفرعون هو العصا المعروفة عند الناس؟ أم هو صوت عذاب أهلكهم؟ الجواب هو الثاني، صوت عذاب أهلكهم وأبادهم. يعني هنا الصوت صوت معنوي وليس حسي. مش مطرق كبير نزل عليهم، لا، إنما هو العذاب. العذاب ضربهم وهلكهم. إذن هو الصوت بالمعنى، يعني صوت معنوي. Donc, Allah Jalla wa Ala, il dit clairement qu'il a abattu sur Pharaon et ses armées صوت عذاب, c'est-à-dire qu'il a déversé sur eux un fouet de châtiment. Le fouet, il est connu, c'est l'instrument avec lequel on frappe. Et le fait de frapper avec un fouet, c'est clairement une forme de punition. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, mais à votre avis, le fouet qu'Allah Azza wa Jalla a déversé sur tous ces peuples qu'il a cités là, Ad, Thamoud, Pharaon, à votre avis, est-ce que c'est un fouet ordinaire tel qu'on connaît, ou bien un fouet à sens figuré, un châtiment divin qui les a détruits? Bien sûr, c'est le sens figuré qui est voulu. Tout le monde a compris ce passage-là? Si on a un qui n'a pas compris, il lève la main. Je réexplique. Yani, c'est pas un fouet géant qui est descendu du ciel et il a frappé les peuples. Plutôt un châtiment, c'est abattu sur eux. Donc quand Allah dit j'ai abattu sur un fouet, ou j'ai déversé sur un fouet de châtiment, c'est un fouet au sens figuré. Au sens figuré. Hein? Et on a l'habitude en vérité d'utiliser ce genre de paroles à sens figuré. Quand on dit par exemple, je lui ai claqué ces 4 vérités. Hein, madame. Hein, je lui ai dit tout ce que je pensais. Je lui ai claqué la vérité. Est-ce que ça veut dire que tu as pris la vérité et tu l'as tapé avec à la figure? Non. Je lui ai claqué la vérité, c'est-à-dire je lui ai dit de manière cash, de manière franche. Donc, le verbe claquer ici, c'est plus à sens figuré. D'accord? قال تعالى إن ربك لبالمرصاد. Donc c'est la suite, verset 14. إن ربك لبالمرصاد. يعني يترصد العصاة، يعس فيهم.
يحس فيهم ويعذبهم. إذا أي واحد فيهم يعاند ويتكبر وما يأمنش وما يطيعش، راه يعس فيه، هو له بالمرصاد، راه يشوف فيه وراه يعس فيه يعذبه. إن ربك لبالمرصاد. والخطاب ربك، الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه كل من يوجه إليه الخطاب. يبين الله عز وجل أنه بالمرصاد لكل من طغى واعتدى وتكبر، فهو سبحانه يترقبه ويحاسبه وسيعاقبه ويؤاخذه. بمعنى أن هذه الآية معناتها باللي رب العالمين يراقب الإنسان، يراقب الإنسان، ولما يجي وقتها يعاقبه على المعصية والطغيان والتكبر تاعه. يجي وقته المتكبر العاصي ولا الكافر، يجي وقته ما كانش اللي يسلك من عقوبات الله عز وجل، سواء كانت المعصية صغيرة ولا كبيرة، سواء كان الذنب صغير ولا كبير. كان يقول الصحابة المعصية لا بد لها من عقوبة، لا بد، ما كانش اللي يسلك سواء درت معصية صغيرة ولا كبيرة إلا أن يغفرها الله لك. تخلص. نعم. تعالى عندها أصوات كثيرة. نعم. أصوات كثيرة عندها. أيوة. الله تعالى صوت عذاب بالماء. نعم. أصوات تقصد. أصوات كثيرة عندها. نعم، كاين الماء وكاين الريح. نعم سبحان الله. الله أكبر. هذا من جنود الله يعني، الماء والريح. كلنا أخذنا من ذنبه، كانش اللي يسلك. وأي واحد دار معاصي كبيرة ولا صغيرة ما يحسبش روحه يعني أن رب العالمين انساه، وإنما الإنسان يخاف. وما دام العقوبة تأخرت، كل ما تأخرت العقوبة كل ما لازمك تخاف. معناتها باللي يعني حاجة كبيرة راه يخليها كي يجي وقتها تخلص. نسأل الله العافية. لها الإنسان يتوب دائما، كل يوم يتوب إلى الله عز وجل يستغفر، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوب في كل مجلس ويستغفر أكثر من 70 مرة. وكان بعض الصحابة قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر، احنا نهضره وهو يستغفر، وكنا نحسبوا له كان يستغفر إلى 100 مرة. تخيل سبحان الله، أنت جالس كما هكا مريح واستغفر الله استغفر الله استغفر الله يستغفر، وهو خير البشر. هي احنا كيفاه؟ نسأل الله الهداية. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ton Seigneur est certes aux aguets. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, ce discours s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit ton Seigneur est aux aguets. Mais pas que, il s'adresse aussi à toute autre personne qui lit ou entend le verset. Allah il nous dit à tous, attention, ton Seigneur est aux aguets. Il nous le dit à tous, sans exception. Allah Azza wa Jal, il montre dans ce verset qu'il est à l'affût de quiconque dépasse ses limites, commet des injustices, et pire encore, qui se gonfle d'orgueil. Il l'observe, puis le moment venu, il le saisit, et il le châtie. Il n'y a pas d'échappatoire, sauf si Allah pardonne. Mais les pieux prédécesseurs disaient clairement, tout péché est suivi par une punition. Personne n'échappe. Certes, la punition elle peut être allégée ou alourdie, peut-être allégée parce que la personne elle s'est repentie, elle a demandé pardon, etc. Elle a été touchée par une punition, mais elle a peut-être été allégée parce qu'il a fait des efforts. Peut-être il a fait aucun effort, toute la punition est tombée sur lui. Peut-être il a fait suffisamment d'efforts pour qu'Allah Jalla wa Ala lui allège tout et lui pardonne et l'épargne. Peut-être qu'il lui a juste retardé le châtiment, qu'il va bientôt s'abattre sur lui. Peut-être qu'il, pire encore, il lui a retardé le châtiment après la mort. Mais ceci dit, il y a toujours punition. Il y a toujours punition. C'est juste que parfois elle est allégée, parfois annulée, parfois retardée.
Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il demandait toujours pardon à Allah. Dans une même assise, il s'asseyait quelques instants avec Sahaba et il disait astaghfirullah jusqu'à 70 fois, jusqu'à 100 fois, alors qu'il est le meilleur des hommes. Et nous alors, avec tous nos manquements et nos péchés, des manquements desquels on ne se rend même pas compte peut-être. On s'en rend peut-être même pas compte. Allah musta'an, qu'Allah nous guide. Cheikh Al-Uthaymin nous dit وهذا المعنى له أمثلة كثيرة في القرآن منها قول الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها يعني ألم يسافروا في الأرض ليروا كيف كانت نهاية من قبلهم فقد دمرهم الله ومثل هذا العذاب للكافرين دمرهم الله انتبه إذن الكفار رب العالمين دمرهم محاهم من الأرض أما احنا أمة المسلمين وش قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال العقوبة تاع الذنوب تاعنا ما غاديش تكون بأنه يمحينا لأن المسلمين غادي يبقوا يقعدوا كاينين إلى آخر الزمان وإنما العقوبة هي الفتنة والخلاف والتفرق في الأمة عليها قال شيخ العثيمين على هذا الناس الكفار تبكري فقد دمرهم الله ومثل هذا العذاب للكافرين وكذلك قول شعيب عليه السلام لقومه أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد يعني احذروا حرزوا رواحكم أن يصيبكم مثل ما أصاب الأمم السابقة إن رب العالمين راه يقول القريش العرب الكفار بغيتوا ندير لكم كما درت الأقوام اللي كفروا كما أنتم من قبل هذا هو المعنى. Donc ensuite, Cheikh Al-Uthaymin nous dit ce sens apparaît clairement à plusieurs endroits du Coran. Écoutez par exemple ce verset. Les gens, et bien sûr il vise par les gens ceux qui ont mécru, en particulier Quraysh, il dit les gens ne parcourent-ils pas la terre afin de voir quelle a été la fin de ceux qui les ont précédés, c'est-à-dire dans la mécréance. Allah les a détruits. Allah les a détruits. J'attire votre attention sur ça. Allah les a détruits. Donc Allah il a anéanti les peuples entièrement. Quel peuple? Les peuples mécréants. Les peuples qui n'ont pas du tout cru au message. Et il les a effacés. Mais la communauté musulmane, elle existera jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la punition d'Allah envers la communauté musulmane pour ses péchés et son éloignement de la religion, ce ne sera pas l'effacement, mais plutôt les dissensions intérieures, internes, la division, la divergence interne à la communauté. Dans le verset, Allah il dit Allah les a détruits et les mécréants, il précise, subiront un châtiment semblable. Cheikh Al-Uthaymin dit cela signifie qu'ils auraient dû tirer leçon. Quraysh aurait dû tirer leçon du sort des peuples passés. Parce qu'en plus de ça, les Arabes avaient beaucoup d'exemples autour d'eux dans la péninsule arabique. Il y a les demeures de Thamoud, les demeures de Had. Ils avaient beaucoup de vestiges autour d'eux. Et ils connaissaient les histoires en plus. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, on retrouve ce même avertissement dans la parole de Shu'aib, quand il a dit à son peuple, craignez qu'il ne vous atteigne ce qui a atteint le peuple de Nuh, le peuple de Houd, ou le peuple de Salih, et le peuple de Lot n'est pas loin de vous. Le peuple de Lot, il vivait en bord de mer, là où se trouve aujourd'hui la mer morte. Et il est dit, Wallahu a'lam, que la mer morte, elle est morte justement à cause du châtiment. Vous savez pourquoi la mer morte s'appelle la mer morte? Il y en a qui savent? Exactement. Il n'y a pas de vie dans cette mer-là.
elle est trop salée et il n'y a pas de vie dedans. Elle ne peut pas accueillir la vie. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas de poisson, il n'y a rien, elle est morte. Et dans le fond de cette mer, il y a des fissures dans le sol. Pourquoi? Parce que le peuple de l'autre qui vivait au bord de cette mer a été châtié. Comment? Allah Jalla wa Ala a envoyé un ange qui a soulevé leur terre, qui l'a retourné et il l'a claqué au sol et ensuite il a fait pleuvoir sur eux des cailloux. Ça, c'est le châtiment du peuple de l'autre. Sans aller dans les détails de leur péché principal, en plus du shirk. On le connaît tous. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle la mer morte. Parce qu'elle est morte. Plus rien là-bas. Rien dedans. Il n'y a pas de vie. Hein. Et donc, eux, ils connaissent cette histoire. Ils la connaissent très bien. Les gens là-bas. C'est une histoire qui a été transmise de génération en génération. Tout le monde connaît cette histoire. Comme dans n'importe où sur Terre, si on va voir les gens d'une région, ils peuvent nous raconter l'histoire de leur région. Ben là-bas, c'est pareil. Donc, je répète le verset. Qu'est-ce qu'il a dit, Shu'aïb? Shu'aïb était un prophète arabe. Et il a dit, craignez qu'il ne vous atteigne ce qui a atteint le peuple de Nuh, le peuple de Hud, ou le peuple de Salih, et le peuple de l'autre n'est pas loin de vous. C'est-à-dire, prenez garde à ne pas subir le même châtiment que les peuples précédents. فسنة الله واحدة في المكذبين لرسله المستكبرين عن عبادته فهو لهم بالمرصاد. وهذه الآية تدل على التهديد والوعيد لكل من استكبر عن عبادة الله أو كذب خبره. Donc, la loi d'Allah, elle est unique. Allah se comporte toujours de la même manière avec le même type de personnes. À toutes les époques. On appelle ça sunnatullah fi khalqih. Le sunnah, c'est l'habitude. Sunnatullah fi khalqih, c'est l'habitude qu'Allah a dans la gestion de l'univers. Et donc, la loi d'Allah, elle est unique et immuable à l'égard de ceux qui traitent ses messagers de menteurs et se gonflent d'orgueil en refusant de l'adorer. Et c'est pour ça qu'il dit dans ce verset, Allah est aux aguets pour eux. Donc ce verset contient une menace et un avertissement. Adressé à qui? Adressé à toute personne qui se gonfle d'orgueil face à l'adoration d'Allah et qui rejette la révélation d'Allah. C'est une menace. Donc, comme Cheikh nous a déjà dit auparavant, Allah il ne nous raconte pas ces histoires-là juste pour faire beau, pour passer le temps. Il nous raconte ces histoires-là pour qu'on en tire leçon. Qu'est-ce qu'on risque si on rejette les messages d'Allah? On risque tout ça. ثم قال عز وجل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. والمعنى أن الإنسان إذا اختبره الله بالنعمة والرخاء قال ربي أكرمني وإذا اختبره بالضيق وقلة الرزق قال ربي أهانني مع أن الابتلاء من الله يكون بالخير والشر معا كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. بمعنى أن الإنسان من طبيعته لما يعطيه رب العالمين الأرزاق والخيرات يحسب من جهله يحسب بأن الله يبغيه. ربي أعطاني الخير بزاف يبغيني رب. هو في المعاصي والكفر والحبوب الكحلة بصح ما دام أنه عنده الأرزاق والخيرات حاسب بأن رب العالمين يبغيه. لا أنا ربي يبغيني، كيف أعرف بالله ربي يبغيك؟ أعطاني وأعطاني وأعطاني وأعطاني، بالك راه يهلك فيك استدراج وأنت حاسب روحك في أمن وأمان. ومن طبيعته أيضا الإنسان
لما يبتليه رب العالمين ويلقى روحه فقير ما عندهش وقلت شيء وكذا يبدا يتسخط يبدا يشكي اودي ربي ما يبغينيش وربي نساني وربي منا بنادم هكذا طبيعه الانسان هذه هي مع ان الخير والشر الغنى والفقر ابتلاء ومن مراه دائما خير إلى فهم الإنسان واش بغى رب العالمين منه. رب العالمين كي يبتليك بالخير يبغيك تشكر باش يزيدك وإن تشكروا تشكر الله يزيدكم وإلا ابتلاك بالشر يبغيك تصبر إن الله مع الصابرين. Donc dans le verset numéro 15 et 16 juste après à la fin de Sourate Al-Fajr Allah dit ce qu'il y a pour ça. Quant à l'être humain, donc c'est sa nature première, quant à l'être humain, lorsque son Seigneur l'éprouve en lui donnant des bienfaits, il a tendance à dire mon Seigneur m'a honoré. Oh mon Seigneur il m'aime bien, il m'aime, Allah il m'aime. Comment tu sais qu'il t'aime? Toi tu fais tout et n'importe quoi, tu pries pas, tu fais des péchés, peut-être même tu mécrois, tu fais n'importe quoi et tu dis Allah il m'aime. Comment tu sais qu'Allah il t'aime? Oh, Allah il m'a donné, m'a donné, m'a donné, m'a donné. Ça veut rien dire. Au contraire, c'est peut-être même, comme on dit en arabe, un istidraj. C'est-à-dire, c'est peut-être un piège et un châtiment, un compte à rebours avant châtiment, et c'est peut-être même une manière pour lui de t'enfoncer dans la gravité. Parce que tu auras encore plus de comptes à rendre. Donc écoutez, le verset, il dit quant à l'être humain, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en lui accordant des bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais lorsqu'il l'éprouve en restreignant sa subsistance, donc il l'éprouve par la pauvreté et tout, il dit « Mon Seigneur m'a humilié ». Ça aussi, c'est la nature humaine. Allah, il m'aime pas. Pourquoi moi? Pourquoi il m'arrive toujours ça? Allah, il m'a oublié. Ça va dans le coffre des fois, attention. Allah m'a oublié. Ceci, cela, on voit même des vidéos d'apostats. Quand on leur demande qu'est-ce qui vous a convaincu que l'islam c'est pas la vérité, ils disent bah j'étais dans la galère. C'est ça ta preuve. Ça fait que l'islam c'est pas la vérité. J'étais dans la galère. L'ignorance, ça mène loin l'ignorance. Qu'Allah nous en préserve. Donc, Cheikh Al-Uthaymin nous dit cela signifie que lorsque l'homme est éprouvé par Allah à travers l'aisance et les bienfaits, il pense que cela est un signe d'honneur de la part d'Allah. Et lorsqu'il est éprouvé par la gêne et la diminution de la subsistance, la galère, comme on dit nous, il croit que cela est un signe d'humiliation. Or, l'épreuve qui vient d'Allah, elle peut se faire aussi bien par le bien que par le mal. Allah dit dans le Coran, nous vous éprouvons par le mal et par le bien à titre d'épreuve. Tout ça, c'est des épreuves. Quand Allah il te donne le bien, il attend de toi quelque chose. Et quand il te donne le mal, il attend de toi quelque chose. Et le résultat sera la récompense, si tu as compris le message. Donc quand il nous donne le bien, il attend de nous quoi? La reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est quoi? C'est de dire Alhamdulillah verbalement, mais aussi d'utiliser ces ni'mas-là dans ce qu'Allah aime bien. Allah t'a donné la richesse, donne un peu aux pauvres pour Allah. Allah t'a donné la santé, prie, fais le hajj, jeûne pour Allah. Utilise cette ni'ma aussi pour Allah. Utilise une partie pour Allah. C'est ça la reconnaissance. Et autre, Allah t'a donné l'intelligence, utilise une partie pour la mettre au service de la Ummah. Etc., etc. Ça peut être un tas de choses. Allah t'a donné des ni'ma ou des savoir-faire dans d'autres domaines, utilise-les pour l'Ummah. Et Allah dit dans le Coran, si vous êtes reconnaissant, Allah il vous donnera plus encore. C'est ça qu'Allah veut. Et l'être humain en général, il croit, quand il a le risque, quand il a les bienfaits, ça il oublie Allah. Profite, il a oublié Allah. Alors qu'il avait quelque chose à rendre, il avait un compte à rendre, qui est de remercier Allah et d'utiliser une partie pour Allah. Mais il a oublié. Il a oublié. Combien de gens disent, ouais, avant j'avais de l'argent, aujourd'hui j'ai plus rien, je suis dans la galère. Franchement, si j'avais, je donnerais à ce pauvre. Mais avant, Allah il t'a donné des richesses, sans compter. T'as pas donné.
Aujourd'hui que tu n'as plus rien, tu dis si j'avais, je donnais. T'en sais rien. Hein? Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Barakallah fik, exactement, subhanallah. Et juste après, effectivement. Jazakallah khair. Et justement, il en parle juste après. C'est exact. Et lorsque Allah nous donne les difficultés, la pauvreté, la maladie ou autre, il attend de nous quoi? La patience. Il attend de nous, Allah, il attend toujours de nous quelque chose. Il attend toujours de nous une adoration. Mais si tu ne patientes pas, tu te plains, ceci, cela, tu te morfonds sur toi-même, bah, tu as raté l'épreuve. Tu as raté l'épreuve. Comme on dit dans le langage d'aujourd'hui, à perte. Il t'a donné des choses. T'as foiré, il t'a privé, t'as foiré. À perte. Subhanallah. C'est dommage. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous réveille, que ce soit dans les bonnes périodes agréables ou dans les périodes difficiles. On doit toujours se rappeler d'Allah, Jalla wa Ala. Et pas se soucier des gens, il faut se soucier d'Allah. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Il attend quoi de moi? Et quand tu es dans une difficulté, arrête-toi un instant et dis-toi, bon, Allah, il veut quoi de moi là maintenant tout de suite? Qu'est-ce que je dois faire? Là, j'ai une épreuve devant moi, je suis bloqué. Allah, il attend quelque chose de moi. Moi, je veux de lui qu'il me sorte de l'épreuve. Mais lui, il attend quoi de moi? Moi, je dois faire quoi là maintenant tout de suite? Je dois faire quelque chose. C'est quoi que je dois faire? Patienter, l'invoquer, me repentir peut-être d'un péché qui m'a causé ça, ou que sais-je? قال الشيخ فيبتلى الإنسان بالخير ليختبره الله أيشكر أم يكفر ويبتلى بالشر ليختبره الله أيصبر أم يفجر وأحوال الإنسان كما هو معلوم تدور بين خير وشر بين خير يوافقه ويفرح به وبين شر لا يوافقه ولا يسره وكل ذلك ابتلاء من الله. هذه هي الحياة كل يوم نعيشها هذه في كل دقيقة يجيك الخير يجيك الشر يجيك الخير يجيك الشر يجيك معلومة يجيك خبر مفرح يجيك خبر محزن يجيك حاجة تنرفيك يجيك كذا تلاقى بواحد يفرحك تلاقى بواحد يحزنك تلاقى بواحد ينرفيك إلى آخره وهي رايحة كل يوم كما خاطر تنوض فرحان يجي واحد يزعفك تزعف ومن بعد يجي واحد يفرحك ومن يجي واحد يحزنك وهي رايحة هذه الحياة. أنت طرح السؤال على نفسك ربي راه عاطيني هذه الأمور علاه كونك ذكي كونك ذكي. Donc on termine avec ce passage. Cheikh Al-Uthaymin nous dit l'être humain est éprouvé par le bien afin qu'Allah Azza wa Jal le mette à l'épreuve pour qu'il se montre reconnaissant. Et l'être humain, effectivement, soit il va se montrer reconnaissant, il va réussir l'épreuve, soit il va se montrer ingrat. Soit il va se montrer ingrat, il va oublier Allah, profiter de sa richesse, profiter de sa santé, profiter de ses enfants, profiter de cela, il oublie Allah. Il y en a, mashallah, Allah, il leur a donné plein d'enfants, des beaux enfants, bonne santé, mashallah, plein d'argent, mais il n'a jamais inscrit son enfant à un cours de Coran. Son fils, il lui a jamais appris un verset. C'est dommage. Ça, c'est une manière d'être reconnaissant envers Allah. Apprends à ton fils au moins le Fatiha. Rien, même pas. Dommage. Et il est éprouvé aussi par le mal afin qu'Allah voie en lui la patience. Si l'être humain réussit l'épreuve, il va patienter. Mais s'il rate l'épreuve, il va malheureusement se rebeller. Et les situations de l'être humain au cours de sa journée, au cours de sa vie, comme on le sait tous, elles s'alternent entre le bien et le mal. Entre ce qui nous plaît et nous réjouit, et entre ce qui nous est désagréable, nous énerve, nous attriste, ou autre. Et tout ça, ça vient de la part d'Allah Azza wa Jal. À toi d'être intelligent, et de comprendre ce qu'Allah attend de toi, et de réussir l'épreuve. Tu te réveilles le matin, t'es bien. Il y en a un qui vient, hop, il t'énerve. Ou bien t'es de bonne humeur, tu passes un bon moment, hop, tu reçois une mauvaise nouvelle. T'es triste. Et ainsi de suite, toute la journée et tous les jours. Bien mal, bien mal, bien mal. Content mais content, content mais content. Joyeux, triste, énervé.
C'est ça la vie. Tu peux pas être toujours heureux. Allah, il l'a dit, subhanahu wa ta'ala. Tu peux pas avoir que des jours bien. Parce que c'est dunya, c'est pas le Jannah ici. Allah, il a dit, tilka al-ayyamu nudawiluha bayna an-nas. Les beaux et les mauvais jours, on les départage entre les gens. Donc à nous d'être intelligents et de comprendre le message, de comprendre ce qu'Allah veut. Des fois, il faut patienter. Et des fois, il faut être reconnaissant. Comment on est reconnaissant? En disant alhamdulillah et aussi en utilisant cette bonne chose dans ce qui plaît à Allah. Allah, il t'a donné un bon moment maintenant. Bon, ça peut être de l'argent. L'argent, c'est facile. Tu l'utilises, tu donnes un petit peu pour les pauvres, maintenant pour Allah, ou pour la mosquée. D'accord? Mais ça peut être autre chose. Par exemple, Allah, il t'a donné un bon moment agréable avec tes enfants, ou avec tes amis, ou avec ta famille, ou autre. Comment tu vas être reconnaissant par ce moment-là? Eh bien, en disant, par exemple, clairement, en rappelant à ces personnes-là avec qui tu as un bon moment, vous avez vu, alhamdulillah, Allah, il nous a donné un bon moment. Tu l'attribues à Allah. Tu rappelles à ces personnes que ça vient d'Allah. C'est de la reconnaissance. Et avec cette gratitude et reconnaissance, Allah, il va te donner plus. Et subhanallah, je fais une dernière parenthèse, excusez-moi, je sais que c'est l'heure. Aujourd'hui, on entend même des non-musulmans, des gens qui ne sont pas croyants, parler de ce qu'on appelle, bon, bien sûr, c'est contraire à l'islam, hein, mais ils parlent de ce qu'on appelle l'énergie positive. Vous avez déjà entendu parler de ça? Hein? Non. Quand ils parlent de développement personnel, etc., ils parlent d'énergie positive. Bon, nous, on sait que c'est Allah, Jalla wa Ala, qui donne le bien et le mal. D'accord? Mais regardez, ils n'ont pas d'iman et ils disent quoi? Soyons positifs. Parce que le positif attire le positif. Et en plus de ça, ils prétendent que leur certitude en le positif leur apporte le positif. Quand un mal les atteint, ils disent « Ah, je sais pourquoi. Parce que le jour-là, j'étais pas de bonne humeur, j'ai été négatif, j'ai eu une mauvaise idée et donc ça a attiré le négatif. » Bon, c'est du kufr, on est d'accord. Mais regardez, subhanallah, ils disent que pour être positif, il faut tous les jours faire des séances de gratitude. C'est quoi? Ils disent, il faut que tu te poses 5 minutes, tu médites et tu dis, ah j'ai vécu tel bon moment, j'ai fait telle bonne chose, j'ai fait ça, c'est bien. Tu te félicites toi-même en fait. Tu dis, ah c'est bien, j'ai fait ça. C'est bien, j'ai fait ça. Tu énumères tes réussites. Et ça, c'est les réussites que tu énumères, tu es en train de faire preuve de gratitude envers toi-même, ça va générer de la positivité dans tes idées, et ça va t'attirer le positif de ta vie. C'est des kuffars. Et, subhanallah, regardez, ils ont une partie de fonctionnement qui est censée être la nôtre. Nous, on est censé se dire, Allah Jalla wa Ala, qui est le créateur de tout, et qui nous donne tout le bien, je le reconnais, je fais preuve de gratitude, alhamdulillah, Allah m'a donné, je le reconnais, je l'utilise dans ce qu'Allah aime, et Allah dit quoi? Si vous faites preuve de gratitude, je vous donne plus encore. C'est notre manière de fonctionner à la base. Hein? Et Allah Azza wa Jalla les enfonce dans leur confort, en faisant en sorte que, à certains moments, ça marche. Et nous, alors qu'on est censé avoir confiance en Allah et avoir une bonne opinion d'Allah, on l'oublie. C'est pas normal. أي نعم كذلك. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله خير.